Так, друзья, всем привет. Начинаем играть Шерлока Холмса. Дочь дьявола. Так, игра 2016 года, 12 и 14 года Шерлока, в общем-то, я прошла. Это есть у меня по листах. Так, зависла. Oh, I do apologize. Am I disturbing you? No, please. Do come in, Mrs. My name is Miss Alice de Bouvier. I'm Mr. Holmes' new neighbor. Oh, I didn't have the pleasure to... I am Dr. John Watson. Could we provide you with any assistance? She is not the concern, Watson. I'm... Then, what is this about? That child standing sniffling behind her. Get rid of him, Watson. But he is shivering with cold. And he is upset. What happened to him? Little Tom knocked at the wrong door. Oh, for crying out loud. Oh, boy, come in. Warm yourself by the fire. Can I offer you a cup of tea, Miss de Bouvier? Well, It is not as though we are disturbing you-know who. Are we? I suppose not. Since you are our new neighbor, it is perhaps better that you know what he's like. You're starting to worry me. Well, Mr. Holmes is relapsing. This illness that he has seizes him when he finds himself with nothing to do. He becomes completely asocial. And alas, this is a very difficult, medically incurable case. Now this must stay between us. Of course, I understand. How very sad. But there is a cure, if only a temporary one. A thrilling inquiry. Most certainly. If he refuses this one, then his condition will worsen. Oh, I am still here, you know. I didn't fall out of the window. Very well, then. Thank you, miss. Такие они все необычные. Now tell me, boy, what brings you here? It's my father, sir. He's missing. I don't know what to do. Угу.
Он плакал. Угу. Не точно у нас портрет персонажа. Так, Том 8 лет, его одежда поношена, с большим количеством заплаты, аккуратной штопкой. Родители Тома заботятся о нем. Бледная кожа указывает на недоедание. Выглядит расстроенным, он недавно плакал, и глаза его красные. И что не точно в нем? То, что у него эта рука не рана, а врожденная? Ну, это все вот как преступление и наказание. В принципе. And when was the last time you saw him? 3 weeks ago. He left for a new job. But this time, he was acting a bit strange and angry. What's his name? George Hurst, sir. Missing, eh? And what do the police say? The police, they don't believe me. They say he's just abandoned me. But that's a lie. Так. Нет? What do you mean, sir? Nothing. I was digressing. Окей. Strange. In what way? He said to me, "Son, I'm out on a special job. Don't you dare move from here." I think something went wrong. 3 weeks. That's a long time. Well, every day I thought he would show up. And anyway, I can look after myself. Тут, наверное. What were you thinking? You and your father are both at risk. You should have come to me much earlier. I was afraid. I ain't got no family, and I've got no other place to go. If our landlord finds out that father left me, he'll throw me out on the street. Tom, you've been very resourceful. We shall be discreet. If only my mother was still here. Very well. Your address, please, Tom. 12 Dorset Street, the first floor, door E. It's in Whitechapel, sir. But I ain't got no money to pay. Who asked for money, Tom? Your case seems to be the very medicine I need. I'll meet you there shortly. Oh, thank you, sir. Ну, прям мы молодцы. Молодцы. Так, расследуйте исчезновение отца Тома, Джорджа Херста. Осмотрите жилище Херста, Донсет Стрит, 12, комната Е. Так, тут вот мы. Ну и опять все в Уайтчапеле. Так, это... Том родился в 1887 году. Несмотря на юный возраст, он уже умеет читать и пользоваться картой. Том много лет страдал от недоедания. Том из бедной семьи, но очевидно, что его любят его родители, делают все, что только могут для него. Так, пока ничего. Ну, поехали, может быть, да? These streets are too narrow for the cab. I'll have to walk. Так, 12, да?
чё он так одет-то как-то? Дорсет-стрит. Угу. Ой, типа все я... Нет. Ладно. Поглядим. Вот Дорсет-стрит. Стрит. 12. Не взаимодействую, да, с надписями надо, ну ладно. Так, 12. I don't feel thirsty right now. Ну, как хочешь. 14. 12. О, мы на нужной стороне. Странно, как-то дома расположены, ну ладно. Так, Б, С. Что со светом случилось? А, Б. На улицу, значит, там второй этаж. Так, С. Угу. И я. Tis our home, Mr. Holmes. Да, здравствуй, Том, здравствуй. Тут побродь. Покопаемся в этой квартирке. Так. Что-то я ничего не... тут в кармане. Получил бумаги. The old Tabard pub, North Street. The old Tabard pub, North Street. George Hurst's work was varied. He was evidently a hard-working and valuable hand. Ага, ты сам еще не поднимешь? Так. It's too dark. I can't see anything. Все понятно, видимо, найти. It's too dark. I can't see anything. Ну, все ясно. It's too Давай, dark. давай. I can't. Так, и где нам эти предметы увидеть? Предметы наверное, которые... Даже не знаю, где написано это ну ладно. Увидим, наверное, узнаем. Так, я думаю, что мне надо что-то взять, чтобы видно было наверху. Так. Непонятно, что это. Зарплата. Hurst covered his bills ahead of time, thus providing Tom with security and sustenance.
My mother, sir. She died when I was very young. My father told me what she was like, but that's all I have. I'm sorry, Tom. My mother left me when I was very young too. Ну все, эти друганы. Так. Опять у меня камера с ума сходит. Мышка точнее. Food's running low. It's already 3 weeks since George Hurst's disappearance. Ну это за 3 недели он еще так, это, я бы сказала, почти не ел. Well, I can see the preparations for peasant soup, a clever concoction for somebody with apparently no culinary skills. Выглядит так себе, если честно. Так, ну чего, обрати внимание на стекла-то на полу, нет? Пофиг, наплевать. Давай еще про непомытую посуду скажи. Так, вот. A collection of worn-out and second-hand books. George Hurst was providing his son with the best education that he could afford. Father bought all those books for me. He didn't tell me, but I know that he pawned his coat for them. Какой хороший папа. Ah, so that's why you came to see me. Please, sir, find my father. Причем мне интересно, что в A leather коробке. satchel, what's in it? Привет тебе, Джордж. Я знаю, тебе трудно найти работу, и тебе нужны деньги на еду и одежду для сына. Поэтому прикрепляю листовку одного паба и слышал, что там сидит парень, который предлагает особенную работу. Возможно, она тебе подойдет. Надеюсь. Удачи. Где листовка? А. Где листовка-то? Обещанная мне. В коробке. Just some old things. Ну ладно. Может, мне кашель пробил. Так. Ну давай еще раз посмотрим. Супер взглядом своим. Так, камера. С ума не сходи. Ладно, все-таки что-то вот в этой вот, что-то в ней не то. The old Tabard pub, North Street. Дальше что? The old Tabard pub, North Street. А, вот листовка, понятно. Glue. Probably taken from a wall. Вот она. То есть надо было сначала ту бумажку найти, чтобы понять, что делать с этой. Угу. The roof leaks all the time. Father used to fix it. Так, что, все, мы нет? Можем выйти, да. Ну давай, удачи, парень. Так, адрес. Паб Старый Табард. Лучший выбор пива и Эля в Уайтчепеле. Находится на Норд-стрит. Ну, я думаю, это там, куда мы... А, вот знаки восклицания. Был только что.
Только что был вот здесь знак. В общем, нам там, где он не хотел типа пить, или рано пить, что такое он сказал. Я не запомнила. Так. Я заблудилась в старом Лондоне, я не помню, куда мы пришли. По-моему, там не было забора. Так. Ужас какой. Давай. Good day, Mr. Holmes. Well, if it isn't young Wiggins. And I see you found yourself a job. If you can call it that. I hate it. But if you've got any proper work for me... I just might be in need of your assistance later. Wait here. Ну, этот немножко похож на того, который был в предыдущей части. Преступление и наказание, которое... Дверь I need открыл. to Earwick to find out who is offering this special job. Так, чё. Понятно, короче. Что ничего не понятно. Я не понимаю, что надо делать. То есть я понимаю, что буковками-то, клавиатурой-то наводить на кружочек. Ну как мне мышку туда еще пододвинуть? There's no one to eavesdrop on from here. Вон мужика. Какой-то скучный, а. Похоже на место, где... Давай, вот эти. Блин, я не могу так. Я не умею двумя руками делать это. Так, нет. Что такое-то? Куда ты? Да куда это все уплывает вечно, блин? Это сложно, это реально сложно. Черт. Куда? Ну что так? Давай. Еще он сейчас хопа не про это будет говорить. Короче. The man who's offering that special job has a proper set of mutton chop whiskers. Давай, на тебе у меня получится. Ну-ка. Нет. Equality for the working class. I'm glad I'm my own boss. I can complain only to myself. Or to Watson. Так, отличные бакенбарды, значит. Ну-ка. Ну вот он. Dump the bosses off your backs. Красавчик бакенбарды, не? The longer the picket line, the shorter the strike. Так, давайте вот этих послушаем, мне кажется, и можно будет... Ой, ну, да. Чтоб не грести, надо сесть подальше. No. That fellow who's offering the special jobs, he never drinks alcohol. Вот так вот.
So, the man I'm looking for has whiskers and never drinks alcohol. Ну-ка, бармен, будь сюда. Не, он какой-то. Этот что пьет? The child labour law sent your kids to school instead of the coal mine. Угу. Красный нос, нет, не котируется. То, что он, глаза он краснючие. Ух ты. Угу. It's not him. Это и так будет понятно. Так, тут замочек. Шляпу забыл. Мне кажется, он тут в углу, который The сидит. child labour law sent your kids to school instead of the coal mine. Угу. Ну и все, шикарный бакенбард. This must be the man that I'm looking for. Ну привет. О, прикольно. А если бы я не ускорила, что, наверное, 4 часа тут до утра стрим? А он не в шапке был? Как бережно поднял листочек-то. Interesting. Missing person. I should find out more. Все поднял. В начале октября мистер Джон Строубридж исчез с Дорсет-стрит при загадочных обстоятельствах. Если у вас есть информация о нем, свяжитесь с миссис Строубридж, Дорсет-стрит, дом 5. Заранее благодарим за любую помощь. А интересно, все вот это вот тут оставаться будет? Нет. Так, нам надо-то теперь. Нам, наверное, следить. Что это я No тут стою? gods, no masters. You see that gentleman? I need you to follow him and report back to me. А я пока газеты пораздаю твои. All right, Mr. Holmes. Так должно быть, нет? Don't lose him. Ой, это парни играют, да? Этот, бегом. Я уже забыла, как он выглядит. Все, я его потеряла? А, вон он. А, он меня ждал, ну ладно. Whitechapel never changes. Dirt and beggars everywhere. Да, я... Ой, какие облака. Он тебя подозревает меня? Да? Ну-ка. Get away from me, boy. Чужой. Если я его типа обгоню.
Two sons will protect you. One's out. Так, так. I couldn't pay my rent this week. Pumpkin, cabbage, tree. Такой он прям с манией преследования, мужичок. Беги давай. Мне тут надо укрытие поменять. Ну, что ты еще там? Надо было поближе подбежать. They won't let me pass. I'll need to find another way. Ну ё-моё. Откуда я знаю другой путь-то, эй? Ну, Rich ладно. folk feed me to their dogs. I can't. Living costs are too much these days. My son has to work down the sewers. У. Вообще беспалевно. Где ты там? What are you waiting for? Ah, boys from the Bruisers gang. Better keep out of their way. Опять входить. Да. Stop crying and get to work. Stupid kid. Блин, что мне? Take a brush and get in there. Так, оттуда я пришла. Не поняла, о чем мне. Who do we have here? Get him! Провалилась, типа? Да. А вот, наверное, через магазин может пробежать. What are you waiting for? Ah, boys from the Bruisers gang. Better keep out of their way. Stop crying and get to work. I'll be able to continue the chase if I climb up the chimney, but it's dangerous. What are you waiting for? Please, you don't have to be... Go on.
Ой, господи. Давай. Ой, крыски тут. Ага, или ежики. Ну давай, давай, давай. Еще не сразу мышку сфокусирует. Блин, ну парень, давай, давай, давай. Ой, у тебя все получится, чуть-чуть осталось. Давай, 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 ты сможешь? О! Ой, давай, полной груди. Я тоже чуть не вздохнула. Ну, ой, давай ты не свались только. Ой. Да что такое-то? Интересно, может упасть? Нет, видимо нет. Нет, серьезно, не-не-не. Я, блин, я не уверена, что я не смогу. Я не уверена, что я смогу вот так правильно. Ой, черт возьми. Парень, ты упадешь. Я уверена, что ты упадешь. Это, блин, это вообще не для меня вот такие вот. Ох. Блин. Лучше пропущу, да, я хочу пропустить, потому что он, блин, он реально пойдет. Я буду 10 лет ходить. И чё, это мне типа обратно идти? Ты прикалываешься, мужик? Я... Что, ты не хочешь тут идти? Блин. Короче, я его потеряла, получается. Ну... Угу. Так, что, куда мне? Я что-то не поняла. Так. Давай, 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 бегом. Какой? Так. Так, давай мы тут быстрее побежим, чтобы догнать этого дядьку противного. Здесь у нас не спали, а мы тут сразу за угол. Тут звуки такие, как будто мы где-то рядом со стадионом каким-то. Ну, чё ты тут? Теткой запутался? What shall we do with a drunken sailor? What shall we do with a drunken sailor? What shall we do with a drunken sailor in the morning?
No place to hide here. I'd better go through the yard. Oi, what are you doing in my garden? Где? Господи, одна алкашня. Такая. Подозревака. Что там опять? I know that boy. He's shoe-shine Jim from Chamber Street. He's mute because his drunk stepfather beat him. Hey, Jim. Can you lend me your kit? I'm on a secret mission for Mr. Holmes. Нам, что ли? It's Ну, dirty. I should use a damp cloth. Сань. Серьезно. This could be useful with a small brush. Did you fall asleep? Что, ему не понравится сейчас? Я как полупрофессионал это прям делаю. What are you doing? I'm sorry, sir. I'm still learning. Что, сейчас за этих песиков буду бояться, да? Нет? Не буду песиков бояться. He's talking with a cabbie. I need to get closer. Куда еще-то ближе? За собакой спрятаться. Damn. I need to find another one. Ну и что, он там много будет стоять-то? Я что-то не понимаю. Damn. I need to find another one. А, все, понятно, поняла. At last, the weather's good. It was freezing. I'm praying it doesn't get cold again. I've no money for coal. Сейчас хоть мимо такой идет. Не? I can't lose him now. Плохо. I've lost him. А, вот так. В плохо почищенных ботинках кто-то поехал.
can't lose him now. Давай, 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 давай. Ah, А, I've то есть lost him. надо прыгнуть, что ли, на кэп? Ну, я-то думала, просто бежать будет. Он же молодой. Ну-ка, давай, 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 я готова. I can't lose him now. Давай, 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 давай. Ну, конечно, кликай и зажимай, это прям не одно и то же. А, я думала, мы пропустили что-то, господи. А, продолжить, да. Даже не повернулся. Interesting. What's going on in the yard? Locked. Ну, конечно. Да. Да жопу-то поймает сейчас тебя тут. Бегает он. Ну да, прям незаметный, как мышка. А, мы тут не бегаем, да, все? Wow, a lot of expensive stuff. Ой, ты. Ah, a coat of arms. It might help Mr. Holmes. I'll make a drawing of it. Все? А, ну, видимо, да. Ну, все, да. Едем дальше. Серьезно, приспичит It's зайти? too dangerous to enter. Конечно. Мало ли, ты ж парень рисковый. Судя по всему. I can't see what's inside. Почему? Ну, ладно. В кустах-то не пройдешь. Ну так чего? Обходи. I can't see what's inside. Нет? Do only 2 people live here? I wish one was me. Bags of food. I like this house. Time to report to Mr. Holmes. Let's get outside before I get caught. Так, давай. Что, схватят, нет? Ну, ладно. Так. His tale was quite unusual. What do you make of what he found, Holmes? А, вот, восклицательный знак. Изучить рисунок, который принес. Это что? Что-то он, наверное, в этом на столе лежит. Господи. Wiggins did a good job. Вот теперь, наверное, можно изучить. Рисунок герба сделан Уикинсом.
наверное, в этом. Ну, давайте посмотрим. My Может, analysis table. It's useful for my work. ну, в архиве. Герб, да. Нет, наверное, что есть. Газеты. Ну, то есть они исследования и газеты. Не знаю, какого года этот герб. Наверное, история. That's not the one I need. А, это все, да? That's not the one I need. Да, это, That's not the one I need. может, вряд ли парламент, но... That's not the one I. Так. Судя по цветочкам. That's not the one I need. That's not the one I need. Блин. Так, что тут? Две кошки, голуби, кресты, голубь и цветок. That's Нет. not the one I need. Нет? That's not the one I need. Блин. Что-то я прям... Что же это может быть? Так. Ну, не знаю, навряд ли это прям экономика. Если поискать... А там не делается вниз-то? Нет, не делается. Так. Там-то дальше чуть. Ой, да, это прям... Ладно. Герб семьи Марш. В настоящее время представителем семьи является лорд Эдвард Марш, известный меценат. Он снабжает бедняком Уайтчепела едой, теплой одеждой и прочим. Лорд Марш также известен как соучредитель программы специальной подготовки, позволяющей бедным людям получить образование. Лорд Марш проживает в Лондоне на Мейсбери-Роуд, дом 3. Here it is. So this man could be Lord Marsh. Huh. A lord who hangs around in a public house. Let's pay a visit to Lord Marsh. We'll pretend that we're interested in his charitable activities. Mr. Holmes, you have a visitor. Oh, just ask him to wait. I'm afraid that won't be possible. This young lady refuses to wait for anything. What? Father! Caitlin! Miss Caitlin's boarding school was flooded. Everyone was sent home. As if it could smell any mustier. My word, how is it possible that you have grown up so fast? You'll be staying. Wherever will we put you? Holmes, I'll give her my room, of course. What do you have to say, Kate? You're on a new case. A respectable lady who's being blackmailed? Or is it a love story between a prince and a suffragist? However did you guess? You will tell me, won't you, Father? But you'll make Watson jealous. All right then. Have fun. I'll go and unpack. Will you help me, Mrs. Hudson? Да. У Холмса есть дочь. A map of London and its surroundings. Could be useful. It's wonderful to have Kate home. И... Что за недовольный тон? Тоби! Brave Toby, the best nose in the British Empire. О, а где? Она что, переехала?
Уже захитили бедную леди. Хочу посмотреть его комнату. Ну хоть балкон открыт. Круто. Ой, такой он смешной. Алкашня такая. Всего 2. Ой, эти усишки. Ну вообще. Хорошо, что... Ладно. С похмелья. Отлично. Ой, нам можно что ли это оставить? Шляпу и очки. Доктор бандит. Священник на спорте. Фермер на распашку. Фермер черный. Совершенно что он, в общем-то, темно-синий. Ну ладно. Если не придираться, то пусть. Коричневый, зеленый, белый, серый. А, то есть вот это серый, а вот это светлый. Отлично. Повседневный. Ну ладно, пусть будем с похмелья. Так, надо снять эту ерунду с головы. Причёшка, конечно. Класс. Особенно афро. Так, хочу на балкон. Балкон, а виды как везде. Просто в соседний дом. Класс. Что-то мне голос садится сильнее и сильнее. Смотрите, как тень шагает. Прям это что-то с чем-то. Ну чего, не покажешь? Сейчас. Топ. Ну уже не так видно, ладно. Так, мы поедем к маршу, да, к этому. До марша. Визит. В настоящее время. Угу. Ну, поехали. Все. Ой, извиняюсь. Holmes, about Caitlin. Yes? She has grown up, hasn't she? Don't you think it's time to tell her? To tell her what, Watson? Well, about her father. Never. Absolutely never. Do you hear me? Holmes, you were responsible for the death of her father. You owe her the truth. She is old enough now. I would lose her. Can't you see that? She must never know, Watson. Is that clear? It won't and can't happen. Так, небольшая предыстория, да, расскажу. Получается, как же называется-то, последний, ну, в общем, Шерлок Холмс, который 12-го года. Там в самом конце, получается, игры, сюжета, случается так, что Мориарти умирает. То есть его там убивает безумный доктор. Вот. У Мориарти была дочь. Ну, собственно, вот это Кейтлин и есть дочь Мориарти. Ну, Холмс ее забрал.
Вырастил. Да, наверное, надо было переодеться. Там такие сейчас бомжары пришли. Благотворительностью заниматься. С похмелья. Come in, please. Ну, что-то надо было что-то посмотреть. Не, подожди. Нет, нет. Вон. Фига там склад. Good day, gentlemen. Welcome to my home. How may I help you? Good day to you, Lord Marsh. My name is Sherlock Holmes, and this is my friend and colleague, Dr. Watson. Я думаю, что он плохо себя чувствует. Так. Ну что, нет, нет, нет. Да, ну это проще по дому понять. Блин, я думаю, что он болен. Я думаю, опять выбрать надо. Ну что, он верный? Лорд Марш. Состоятельный человек, занимает высокое положение в обществе, что видно по дорогой одежде и золотому кольцу. Он посвятил жизнь помощи беднякам. Он болен, поэтому кутается в одеяло, несмотря на то, что в комнате тепло. На столе лорда Марша стоит коробочка с сильным обезболивающим. I hope we're not disturbing you. You are with your physician? Yes, this is Dr. Reuben Fisher. But no, please, I'm intrigued by your visit, Mr. Holmes. I'm glad to hear it. The last thing I'd wish is to upset the patient. Lord Marsh, can I just say that I admire all of your efforts in assisting the poor of London? Yes. It is a war that we must fight on our streets and now too from my home. You must surely have noticed those bags full of items, clothing and books for the unfortunate. That is inspirational. At my own humble level, I too try my best to support those in need. I thought perhaps that I could be of some assistance. I don't see why not. I already have the valuable assistance of Dr. Fisher, who happens to be my personal physician. Я пропустила, что он сказал. Давайте так. It's curious. Your face seems familiar to me, Doctor. Oddly, I'm associating it with Whitechapel? Well done. You are right. I do occasionally frequent a few hostelries over there, would you believe it? Not that I am a drinker. But there, dressed as a working man, I can approach the other fellows to see if they might be interested in a special job. A special job? May I ask what you're referring to? Certainly. Since Lord Marsh began his special education program in 1889, he foresaw that such people would need an occupation of some kind. And so, with or without education, we propose these opportunities to work with Lord Marsh. It offers the less fortunate a chance to help make London a better place. That's remarkable.
Yes, indeed. In order to truly see, one requires vision, yes? But also insight. And Lord Marsh has believed this since he was a child. Oh, Dr. Fisher makes it all sound so romantic. Let's close this topic. Forgive me, Lord Marsh. You're looking very pale. Might I offer Dr. Watson's assistance? That is kind of you. But I feel confident that I can provide Lord Marsh with the care that he requires. How long have you been like this, my lord? I'm fine, Dr. Watson. Don't fuss. It's only influenza. I'll be better in a few days. I can... In that case, why are you taking such powerful painkillers? Excuse me, what do you mean? Mr. Holmes is referring to the pills on your table. I'm sorry, but that's a medical confidentiality. Не врача, так ты спрашиваешь, врачебная тайна. Совсем? Ну, с другой стороны, не хочется... Lord Marsh believes that he can help all these poor people. Не хочет, если говорить так, в общем-то. Доктор Фишер настаивает, что использует маскировку, хотя хочет, когда ходит, предлагает работу лондонским беднякам. Кстати, подумала тоже, когда он зашел, когда они зашли в дом, Шерлок с Ватсоном, что был же вот этот из пивнушки мужичок, разговаривал с Маршем. A provision dealing with the paupers of Whitechapel. Lord Marsh even helps hospitals. Письма не будем читать? Газету? Last year, 3 orphans were put through medical college. Thanks to Lord Marsh and the special education program, a great many poor people will have a second chance in life. Lord Marsh, hunting with his friends. Ah, my dear comrades, Lord Collins and Lord Harrington. If it wasn't for this godforsaken English malady, I'd be with those rapscallions right now. All in due time, my lord. Пройдохами. Так, где-то я видела уже точно такой уже скатерть с этим же пятном. И также вот тут. Читаем. Лорд Марш. Вот список избранных участников для программы специальной подготовки в октябре. Выглядит многообещающе, не могу дождаться. Так, Патрик Таннер, Томас Келли, Джон Строубридж, Уильям Тэтчер, Реджинальд Степл. Ну, подчеркнуть. Я не помню, как зовут. Томас. I've never heard of this man. John Strobridge. I've seen this name before. It was on a missing persons poster. Мгм. I can't quite work it out. Do you have any idea as to the number of people who might owe you their lives? Oh, don't embarrass me, Mr. Holmes. But indeed, these people have become like a family to me. That would be a fairly large family, I imagine. Yes, the list would be longer than any of your short stories. As for how large, well, Fisher is the one who keeps record. Might we take a glance at the list? I regret that is impossible. It is confidential. I stand firm upon that point, Mr. Holmes. I quite understand. We'll most certainly send a donation towards your educational program. I shall take my leave then. I thank you both and I wish you all the very best, gentlemen. Likewise, Mr. Holmes. Тут тайна, там тайна. Так, красный, ну да, красный цвет я помню. Ну, хорош этот. Может быть, кстати, это и это, нет? Ну, тогда... Так, двояк. Там можно изменить картину происшествия, выбрав другой вариант, я так полагаю. Так, нет связи. Особенная работа упомянута Джорджем Херстом, никак не связана с программой спецподготовки. Особенная работа Джорджа Херста и программа спецподготовки лорда Марша как-то связана. Связано. Еще есть.
Нет. Ладно. Так, ну, наверное, закончили. Тут, да? Можно надо смотреть. Ну, I'm intrigued by the special education program. я вообще не удивлена ни капли. It appears that Lord Marsh spent a great deal of his money on aiding the poor. И вот кажется, да, блин, ничего же не I've never делать. seen so many provisions for the poor, and certainly not in a lord's house. Никогда же ничего не делается просто так. Humanitarian aid for an orphanage. Aid for the paupers of Lambeth Workhouse. It's extremely honourable to devote one's whole life to assisting the poor. Bags full of food. Тем более так, ну, как сказать, в таких Shut объемах, tight. не знаю, кто. It's closed. Что все закрыто-то? Как мне тут обыскивать дом-то, лутать, если все закрыто? И наверх не подняться. Ну, капец. И чё, мне все выйти отсюда? Ой, все. Вот так вот дверь еще открою. Что там бежит? Ватсон? Нет? Ну ладно. А чё Ватсон-то за мной не пошел? Эй, болтает эти там. И тоже может перепрыгнуть. Ну, ладно. Так, список участников программы специальной подготовки был найден в доме лорда Марша. Участники: Патрик Таннер, Томас Келли, Джон Стромбридж, Уильям Тэтчер, Реджинальд Степл. Так, лорд Марш и его близкие друзья, лорд Коллинс и лорд Харрингтон, члены охотничьего клуба. Так, спросить. Ага, в 1989 году лорд Марш основал программу спецподготовки для бедняков. Возможно, Джон Хёрст говорил о ней своему сыну. Спросить надо сына. Значит, нам дом Хёрста. Так, что-то еще у нас, что ли, есть? Я думала. Короче, ничего не просто. Так. Мы приехали. Мы приехали. Mr. Holmes, do you have any news about my father? Tom, not so fast. I wanted to ask you if you remember your father mentioning anything about a special education program. An education program? No, he only talked about a special job. What's this box, Tom? Oh yeah, I just found it, Mr. Holmes. It was ever so well hidden. I've no idea why. Well done, my boy. It could prove very helpful. Wolfjack. Looks like a military badge. A ramrod to clean a rifle.
This oil can also be used on weapons. Tom, does your father own a rifle? A rifle? No. If he had, he would have shown it me. I'm sure that he wouldn't have shown it you. I need to find this rifle. Так. Ну давайте. Конечно, в ведре. Что это? Масло? This scrap of cloth was used to oil a firearm. Tom, does your father have any other property? No. Well, at least I don't think so. I have to take Toby. He'll take a sniff of the oil, and we'll find that rifle. Что это за мусор-то? Том, почему так грязно? Ты здесь 3 недели живешь. Вот где я говорила про скатерть. Точно такая же, только не завалена документами. Так, ладно, давайте на Бейкер-стрит. За Тоби. И обратно. Так, Тоби. Пойдем гулять, хороший мальчик. Come on, Toby. It's time for you to earn your keep. Watson? I prefer to visit Lord Marsh. I'm worried about the condition of his health. I prefer to visit Lord... Ну, что, не ответишь что-нибудь? Ты типа обиделся? I prefer to visit Lord Marsh. I'm worried about the condition of his health. А, это, ну ясно. То есть он типа я с тобой не пойду, я пойду к лорду Марш. Так и ладно. Ой, пёсика. Search, Toby, search. А точно на выход надо, да? Пусечка еще такая. Ну, по крайней мере, тут у нас ракурс на спину. А не как последний тайне вот Шерлока Холмса вспомнила. Там прям на самый короче, не очень приятный вид был. Даже с такой нечеткостью это все равно было как бы, ну, не прикольно на самом деле. Реалистично, но не прикольно. Так чего это тут мы? Сейчас у меня кот пройдет. Ну, то есть у меня кошка шла, и я ничего не вижу, куда мне идти. Так, чего, мне сюда? А, вот, вижу зелененькое. Сбил мне все. Никого тут не проедет машинка. Да, смотреть по сторонам. И что это такое тут у нас?
Пойду туда, он пойди закопал где-нибудь свое оружие. Так. Классно, да. Оф. It's only a garden shed. Let's go on. Я такую собаку живьем, так сказать, видела всего один раз. Мы жили, у нас соседи такая собака была по дому. Мне кажется, у них такие дикие проблемы с глазами. Потому что нижнее веко прям так. Ну, там чуть ли не на носу лежит. Тут что опять происходит? Что, в никуда? Ну, раз там был просто сарай, значит, здесь просто, не знаю, забор. Что за шутки-то тут? Ходить-то кругами. Аф-аф. Ау, ау, ау. Все, мы не готовим больше? Brave Toby, best nose in the British Empire. Good boy. Никто тут нам по башке-то не даст. Иду такая стремительная. People use this cellar for storage. Нам что надо найти? It's not here. Как вот он определил, что это не здесь? Old things. Ну, Ordinary storage. Just rubbish. Tom's photograph. Let's try to get inside. Ну-ка. Так. Ого. Я сейчас нифига не поняла, как он сработал. Надо потом разобраться, когда... Let's compare this list with the evidence that we found earlier. This is the list of selected participants for October's special education program. According to this poster, John Strobridge is missing. Let's compare them with people from Hearst documents. Эдгар, Дэвид, Дэниел. Так, давай.
Патрик Томас, Уильям Реджинальд. Что там осталось-то? Мне кажется, я пролистала его, правда, не знаю, уже Томас Келли. Не все еще, что ли? Так, Патрик Таннер, Томас, Патрик, Реджинальд. Ты чё? Чё надо ему? This man appeared. Не там подчеркивали. Реджинальд, Патрик. I don't think so. I should pay more attention to detail. Ага. Все понял. All the people in Marsh's document are marked and dated in George Hurst's files. Угу. Ну, я не буду започитывать. Это интересно, группа что, ИГРОЙ? Ну, кроме вот этого. Дорогой Том, если ты читаешь это письмо, значит меня нет в живых. Ну, как печально. Мне жаль, что это закончилось вот так, но у меня не было иного выхода. Ты должен об этом знать. Ты очень смышленый мальчик, и я тобой горжусь. Надеюсь, однажды ты меня поймешь и сможешь простить. Сынок, я очень тебя люблю. Не печалься и постарайся быть счастливым. Ты станешь взрослым, и это произойдет скорее, чем ты думаешь. Ты не останешься один. Мы с мамой будем присматривать за тобой с небес. Твой любящий папа. Блин, жалко как, капец. Так, нет, я не нажала. Папа. Ладно. News clippings on Lords in the education program. Why are they here? Лорд Марш совместно с друзьями лордом Харрингтоном и лордом Коллинсом основали программу специальной подготовки, помогая беднякам улучшить свою жизнь и обрести уверенность в будущем. Эти трое джентльменов, безусловно, повышают уровень развития нашего общества. Безусловно. Искать в архиве. Я типа все это искала, думала, мы там ручки посмотрим. Нет? There was something on the stand. Например, оружие. Патроны. Патроны. Инспекту патронов. This case must have been full of cartridges. Ну, как минимум штук 20, да, там раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ну да, 20. Злой Джордж, я понимаю тебя, и это так печально. Как и ты, я не могу найти работу, даже самую простую. Моим детям нечего есть. Когда я пытаюсь куда-то устроиться, хозяева сразу говорят, что не желают, чтобы люди с травмами работали у них. Наша военная служба ничего не стоит. Наша страна использовала нас на войне, а теперь бросила нас. Никому ничего не надо. Твой друг Джек. Приказ именем Ее Королевского Величества Королевы Виктории, Соединенного Королевства Великобритании и Ирландии, я, Фредерик Рассел Бернам, майор британской армии, объявляю, страна выражает благодарность Джорджу Хёрсту, честному солдату Соединенного Королевства Великобритании и Ирландии за его храбрую военную службу. Британская армия настоящим награждает его медалью за безупречную службу и принимает отставку в связи с ранениями, полученными во время службы. Майор Фредерик Рассел Бернам. Отлично. Прям
There was a rifle. George Hurst took it with him. A map of Epping Forest. Так, дедукция. Ой, да хорош вертеться, не надо. Я же думаю. Прощальное письмо, особенная работа. Джордж Хёрст написал прощальное письмо, но не отдал его Тому. Есть шанс, что он еще жив. Ну, как бы. Джордж Хёрст знал, что у него нет шансов вернуться с особенной работы, поэтому написал прощальное письмо Тому. Я думаю, что он думал, что возврата не будет. Так. Ну, ладно. Мгновение. Спитников. Все участники программы спецподготовки из группы С исчезли. Там вроде один из группы С. Да? Так, особенная работа. Спецподготовка. Развитие, ранение, подготовка. Особенная работа Джорджа Хёрста, несомненно, связана с насилием, поскольку он взял с собой ружье. Так. Я тыкаю, если что, наугад. Заинтересован. Джордж Хёрст проявлял интерес к программе спецподготовки, но и только. Так, Джордж Хёрст собирал сведения о бедняках и лордах, связанных с программой спецподготовки. Ну, я думаю, что он собирал. Оп. Джордж Хёрст знал о некоторых исчезнувших людях, участвовавших в программе спецподготовки. Ну, что знал. Проберись... Чего? Что за подстрекательство? Проберитесь в дом лорда Марша и разузнайте побольше о программе спецподготовки. Ну, что ж поделаешь, придется. Так. Не будем глядеть? All things. Так, мышка, не шути. Может, тут где-нибудь лежит, чтобы не ходить-то зря. Нет, не лежит. Ну. Тоби, мальчик мой. Brave Toby. А чего вот? Почему сюда-то этот пес-то пришел? На него как-то можно переключиться, нет? Я думала, нам надо обязательно найти этот пистолет. Оружие. Так, проберитесь в дом.
Вообще незаметный. Holmes, what are you doing here? What are you planning? A mission of my own. You must play the role of the conscientious doctor while I sneak inside Marsh's house. That's the only way of helping little Tom. О, This is not the best way я to вот sneak тоже in. думаю, что такая себе идея тут. Ну-ка, конечно, быстрее не идет, очень жаль. А тут только нету, получается. The window is firmly shut. Очень жаль. Давайте окна посмотрим и, ну, уже логично зайдем в дверь. The window is firmly shut. Угу. Правильные отмычки. Угу. Так, нажмите. Вот. Ну все поняла, в принципе, короче. How can I help you? I came to visit Lord Marsh. What for? I would very much like to see Lord Marsh, if you please. О, нет. Так. Нет, я... Чего делать-то надо? Mr. Holmes? What are you doing here? Давайте еще раз. How can I help you? I came to Я visit не Lord поняла, что делать Marsh. надо, What поэтому... for? I would very much like to see Lord Marsh, if you please. Да, конечно, надо же как слоняра. Oh, you're so clumsy. Понятно. Can you please not... I have to visit Lord Marsh and offer him my services. Fisher, please, allow Dr. Watson to enter. Хватит там орать. Давайте Good заходить. job, Watson. Хочу так посмотреть сначала. Lord Marsh is a keen hunter. Lord Marsh is a keen hunter. Lord Marsh is a keen Да, hunter. все, ладно. Let's see how hard to crack this. Так. Doctor, it appears that you were impatient to pay me another visit. Indeed. Will you allow me to examine you? A second opinion, so that the great Lord Marsh does not become the late Lord Marsh. Since you put it that way, very well. Shall I retire to your office, Lord Marsh? No, please, Doctor, I insist that you stay. I shall need your assistance. Will you break anything else? I'll try my best. Так, и что нам? Ну, что нам, прятаться надо? Mr. Holmes, А, ну, what are you doing here? так что? Will you break anything else? Ага. I'll try my best. Давай, давай, давай. Понятно, я опять не успела. Mr. Holmes, what are you doing here? Куда прятаться-то надо? Блин. Will you break anything else? I'll try my best.
Угу. Я за стол хотела в прошлый раз спрятаться, то есть. Куда сейчас знала, что с книжками надо сидеть. Чего, цветок-то не пробовали поливать? Вообще искусственный. Ужас. Ну, так. Так, короче. Дорогой лорд Марш, благодаря программе специальной подготовки моя жизнь совершенно изменилась. Не знаю, как вас благодарить, поэтому выбрал для вас именно этот цветок. Спасибо. Какие-то, который засох? Отлично. Дорогой лорд Коллинз, мне ясно, что мы можем многое узнать от управления империей, от тех людей, кого загнали в нищету. Это люди, которых мы оставили терпеть лишения и голод в тени наших городов, на родине и за границей. Лорд Марш. Блин, может, он правда хороший чувак? Просто его используют? К этому дню и при моей поддержке программа спецподготовки спасла более 2000 человек от смерти в сточной канаве и подняла их до того уровня, на котором они смогут трудиться и поддерживать основы нашей процветающей империи. Во многом это произошло благодаря мудрости и дальновидности лорда Марша, самого прогрессивного и умного политика. Он провел большую работу, успешно игнорируя критические замечания и препятствия, чинимые его высокомерными коллегами, которые так упорно настаивали на своем. Вот, я думаю, что он так-то чувак хороший, то есть он от сердца это делает. Но вот его, мне кажется, что его все-таки отравили, то есть он не сам тут чем-то заболел. Так что? Угу. Потому что... Так что? Я неправильно взяла, ну ладно. Да ладно. Ну, вот средняя так точно была неправильно. Потому что я так нажала. Господи, сколько писем получается, да? Я обожаю всех этих бедняк. Они для меня как глоток свежего воздуха. Общаться с ними сплошное удовольствие. Они очень умны, не то что мы. Возможно, это им стоит стать лордами, а нам быть их последователями. Лорд Харрингтон. Ой. November 7th. This means that the meeting is planned for today. Дорогой лорд Марш, 7 ноября мы встречаемся у дуба Гарнстон. Прикрепляю карту к этому письму, вы легко найдете нужное место. Лорд Коллинз. Бабки нет? Ну, у тебя есть, Ватсон, зачем тебе деньги? Так.
Лорд Марш и его друзья умелые опытные охотники. Ну, это такой себе, на самом деле, детективный вывод, если у них хер знает сколько фотографий и, в общем, состоят в клубе охотников, то как бы очень проницательно весьма. Так, ладно. Ничего нету больше-то, да? Ранение, приглашение. Ну, думаю, да, вряд ли это связано. Все, пойдем. I'd suggest that your current weakness is perhaps more than a simple case of influenza, Lord March. Where might your companion be, Dr. Watson? Oh, he's busy poking his nose into other people's business, I'm sure. Да уж. Dr. Watson, what are you doing? Блин, поздно заметила. Простите. Вообще беспален. My lord, I'm sorry to interrupt, but I must remind you about your meeting. Is it already time? My apologies, Dr. Watson, but we are expected elsewhere. Might we offer you a lift? You are going out? I'm not sure that's wise in your condition. I value your opinion, but misery never rests, and I am needed. Well, do please take good care of yourself, Lord Marsh. I'll send you my diagnosis, Dr. Fisher. Thank you, Dr. Watson. Farewell. Чао, какао. На актера похож, который играл Ватсона с Робертом Дауни-младшим. Holmes, come here. This is serious. Так чё? Holmes, come here. This is serious. Watson, what are you doing at my table? I just need to check one thing about Lord Marsh. My intuition tells me that Lord Marsh is hiding something about his disease. His cough, in addition to his fever and his usage of strong painkillers, leads me to believe that he is seriously ill. Let's study it more closely. Ну, вот. Sputum with tiny drops of blood. I could take a sample and examine it under the microscope. Нет, сразу закажешь так. Let us apply chemicals to color the sample. Сейчас все испорчу. I need a pipette. О, пипет. Пипет не надо. Ну давай. А, все надо тебе тут? Я думала, ты по каждой сделаешь вывод. Now, let's examine the colored sample under the microscope. А, да. Нетипичные элементы. О, Mycobacterium. It appears that Lord Marsh is seriously ill. угу. Как бы, скорее всего, умрет. Holmes, this is no longer a laughing matter. It is just as I feared. Lord Marsh is suffering from tuberculosis. You don't say. Yes, I do say. And Holmes,
He will die if he is not transferred to a sanatorium as soon as possible. And yet both Lord Marsh and Dr. Fisher are doing their best to hide this fact. How interesting. But why? Why indeed, Watson? Oh, but... Oh, dear God. You don't think that Lord Marsh contracted Ну, а как? tuberculosis while aiding the poor? How terrible. I have a commitment that I can't possibly cancel. Holmes, during my absence, please be extremely careful. This disease is highly contagious. And remember that we have women at home. Да. Thank you, Miss Alice. Until later. I'll see you soon, Caitlin. Where have you been? Our neighbour lent me a book. She is so kind. I think she likes you. I doubt that. How is your investigation going? It's going. Dracula? Yes, it's forbidden reading at my boarding school. Did you know? Well, well. It is thrilling. Так, мне надо... Хорош берите. Вальф Джек. Наполовину волк, наполовину заяц. Наполовину волк, наполовину Джек. Так называли себя скауты Лавата. Скауты Лавата официально были первым отрядом снайперов британской армии. Ну, Here it is. Степа нажимала. Дуб. Дуб Гранстон. Странное и таинственное дерево, выросшее в лесу Эппинг. Происхождение его названия неизвестно, однако есть множество легенд, объясняющих его. Некоторые люди рассказывают, что ведьмы столетиями проводили свои ритуалы рядом с этим деревом, и из-за этого любой прикоснется к коры дуба Гранстон будет проклят навеки. Here it is. Constance Oak is in Epping Forest. That's the place indicated on George Hurst's map. Так, да, ну-ка, там, поиск по карте. Ну и чё я буду по карте искать? Вот Марс страдает от туберкулеза, им лет с ним в лечебницу как можно скорее. Это почему Лорд Марш и доктор Рубен скрывают этот факт? Пусть по карте. Так. Что-то я не знаю, что мне еще делать надо. Джордж Хёрст входил в группу стрелков скаутов Лавата. Так. А, вот, можно карты поискать, что это туда. Let's try to find the place from the hand-drawn map. Это любимая тема.
Прям просмотрела уже, так. Блин, я очень невнимательная, прям вот, особенно сейчас. Так, но здесь не надо никак крутить. Так, тут 3, кружок, еще 3, это. У нас 3 дороги ходят одним кружком. Так, я что-то не могу совсем найти. Блин. Here it is. Drat. I'll need to hurry if I want to find out what's going on at the forest. Чего это он? Перестал искать? Father, that boy Wiggins, does he come here very often? He helps occasionally in some of my cases. Why do you ask? I'd like to talk to him. Talk to him? Father, back at school there are only girls to talk to, and they are so boring. I'm sure Wiggins has lots of exciting stories to tell about his life in London. It would be so romantic. Caitlin, you know that Wiggins hasn't had the most fortunate life. That only makes him more interesting. Oh, Kate. I'll leave you alone now. A map of London and its surroundings. Чего, мы типа нашли, что ли? Или уже не надо? Ой, все, или что? Джордж Хёр знал о встрече лорда Марша с приятелями, назначенной в лесу Эппинг. Отправиться в лес Эппинг. Лорд Марш с приятелями отправились в лес, отмеченный на карте Джорджа Хёрста, чтобы встретиться друг с другом. Так сформулировано, так как будто, не знаю, дурочки какие-то тут читают. Что не исключено. Так, то есть мы нашли, да, его? Ладно. Сам нашел, наверное, без моей личной помощи. Вот это вот с чего начиналось. Так, самое начало. Досовался все везде. Он сейчас, наверное, быстрая реакция от меня понадобится. Как всегда. Let's see how long you can stay alive. Чё? Не поняла. Бежать? Аккуратно. О, нет. А, черт. Собака. Да что ты? Ну, класс.
И колючие кусты. Давай. Так, камера. Ой. Тут где-то странно не тут. А, вот он. Собака какая, а? То есть я в любом случае в него попадаю. А, здесь он устал, типа? Давай. Да, давай. Я не понимаю, все равно, что мне надо делать, поэтому... Is that your blood in the snow? А, блин, я этот... Да, черт! Я вроде за камнем стояла. Да, блин. Черт, не успела. Да что ты? Давай не забудь капкан. Ну, так что ты? Так чего? Ну вот, да, давай. А где вот он? Я что-то его не вижу. Вот так вот, да, отлично. Мне просто стало интересно, кто там. Так, он меня как можно меньше раз попал. На, собака. Вот чего вот это вот? Беги туда, нет? Давай, чего? Непонятно. Непонятно, зачем дают этот выбор, если он неверный. Вот поэтому дают. Давай.
Не успела спрятаться. Да, давай. По крайней мере, мы уже оббегаем этот. Так. Ну-ка, давай. Давай. Ну, это что ты, блин, давай. Вообще не понимаю, что надо делать. Давай, прячь. Отошли, там далеко. Далеко ли, интересно, нам бежать надо или нет? Is that your blood in the snow? Давай туда. Ничего. Через детские... Фух. И буф просто. Серьезно. This man was killed recently. The body is still warm. He was poor. Я так и думала. Давай, бесишь меня. Давай, ну чё? Да, прячется император, конечно. Ну для чего? Ну серьезно. Зачем пишешь, что укрытие, если он ничего не укрывает, это укрытие? Еще и застревает там. Классно. Давай. Да, тут вообще не спрятаться, классно. Вот, поехали, зараз. Давай, туда. Понятно. Значит, не туда. Сколько раз, интересно, на от него бежать? Фух, это просто типа понесло.
like to call this the swamp of Черт. Укрытие. Может быть и безопасно, но мега медленно. Так чего? У укрытия стоишь ведь, ёп. Чё? Понятно. Идем в ту сторону. Нет, вот тут пойдем. Надеюсь, он доволен, что он выскочил. Так. То есть, если он с этой тропы, скажем так, сойдет, то он тонет. Никуда нельзя, не знаю. Так. Да. Мы побежали до дерева, чё уж. Поковыляли. Ну что ты, блин, вот не можешь... Так, надеюсь, мне только до хижины дойти, и все. Шли до камня. Мне в хижину-то не попасть. Да. Пойдем, короче, что-то мы тут засидели. Блин. Укрытие. Ну, хоть я тут рядом. Так, ну тут до дерева, ладно. Нет, может вот сюда вот. Так. Блин. Черт возьми. Как же ты бесишь меня тупить у этого дерева, а? Ну что такое-то? Ну ёп... Серьезно? Я тут не сильно хорошо что-то запоминаю дорогу. Так, он еще меня догоняет. Ну, блин. Да, я, конечно, забралась, так. Лучше не придумать. На один выстрел. Понятно.
вообще не стоит идти вот к этому камню, пойдем плевать. Это сторону. Давай, 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 давай. Угу. Сейчас до того камня добежим. Ну давай пойдем. Ну, как не попал. Слава богу. И что это? Ой, господи. Мне, наверное, куда-то туда надо. Или вообще вон туда. Пошли туда, короче. Давай. Давай, давай. Угу. Ну, вроде как запомнила. Вот, наверное, сейчас выйду класс. Ну, тут понятно, что... А, жопка. Тут хотя бы... Так, высоко что-то у меня камера вечно поднимается. Когда я хочу посмотреть, что там дальше. Куда ты? Так, ладно. Ай. Вот это очень своевременно. God, it's Lord Harrington's body. He was killed by a shot to the forehead. My health is deteriorating. I need to dress my wound. Давай ты... А, так все что ли? Ай. Фух. А чем я перевяжу свою рану-то? Чтобы знать, куда бежать. Ну хотя. А вот, наверное, типа тут перевязать. Да. Давай. Что-то мне кажется, что это дом как раз этих придурков. This will help to dress my wound. Угу. Больше ничего. Угу. The Quartermain Club. This must be Lord Marsh's cabin. Someone's coming. I better hide. Да, так а чего? Я сделаю это. Someone's coming. I better hide. А, надо в доме, что ли, спрятаться? Someone's coming. I better hide. Breathe, Lord Marsh. It's almost over. Who are you? George Hurst from the 1st Lovat Scouts, here to deliver justice. An old soldier. How ironic. Did we refuse you on our special education program? It's true, I was refused. An old wounded soldier is useless to you, but he can still be dangerous. We hunted a lot in these woods, but I didn't expect to become the prey. I have lived a grand life without any limits set by others. I will die a happy man, so you won't see me begging, you festering wretch. Prepare to meet your maker.
Ну. Что делать-то надо? I should decide what to do before leaving the cupboard. Видимо. Так, Джон Хёрст хочет убить лорда Марша, объявив его виновным в своих собственных ошибках. Джордж Хёрст собирается взять правосудие в свои руки и привести в исполнение отношения лорда Марша. Я думала, вот это собирается делать. Нет, это? Понятно. Тут охотится на бедняков и лордов, которые связаны с программой специальной подготовки. Что бы это мог быть? Ну, конечно, оправдать. Лорд Марш — хладнокровный убийца. Марш охотится на людей. Лорд Марш с приятелями охотились на людей, участвовавших в программе специальной подготовки. Джордж Хёрст лишь хотел отомстить за жертв. Так, обвинить лорда Марша. Лорд Марш — хладнокровный убийца, который под прикрытием благотворительности охотился на бедняков. Отправьте лорда Марша под суд, где он скоро умрет от туберкулеза. У лорда Марша нет шансов на выздоровление от болезни. Позвольте ему умереть дома в тишине, размышляя о своих преступлениях. Что, как думаете? Или продолжить расследование? А если мы нажмем продолжить? Ну то есть, ну я обвиняю, да, я. Он скотина еще та. George, lower your rifle, please, for Tom's sake. Holmes! My, an almost worthy opponent. Tom? My Tom? If you've endangered my lad in any way, you will pay dearly. I assure you that Tom is safe in London with a well-trusted friend. And now it's time to end this. By all means. George, listen to me. If you're seeking an apt punishment and vengeance, killing Marsh will give him exactly what he wants. He would die knowing that he had fulfilled his life through his absolute control of it. But if you allow Marsh to live and be arrested, he will suffer a punishment far greater than your eye could deliver. His ball and chain will be the debilitating tuberculosis. It will drag him painfully and slowly to his demise behind bars. You're mad. You're both mad. Let's go and find Tom. Not just yet. See, Lord Marsh, you will die here, although not by the gun. You'll die slowly. Don't do this, George. Detective, take a look here. This is how you became sick, Lord Marsh. The beheading of your victims who were suffering from tuberculosis was what infected you. Poetic justice. Holmes, you cannot fully understand why we helped so many and sacrificed a few. But don't let me die like this. Just kill me now. Так. I understand your view, Mr. Hurst. I really do, but I couldn't allow you to continue.
Исповедь жертвы. Лорд Марш — хладнокровный убийца, который не ценил жизни бедняков. Он верил, что имеет право решать, кому жить и кому умереть. Он заслужил свою участь. Не, ну я как бы уверена в своем решении полностью. Так, закончить дело, интернет отдел будет удалены. Нажмите «Да», чтобы подтвердить свой моральный выбор и перейти к следующей главе. Нажмите «Нет», если хотите сделать другой выбор. Другой выбор, то есть... Да, я согласна полностью. Ну что ж, друзья, я думаю, можно заканчивать. То есть одно дело мы с вами прошли, решили, разгадали. Это, думаю, очень хорошо у нас получилось. Так, ну, думаю, можно заканчивать. В общем-то, запись-то будет сохранена. Вот. Всем пока-пока.